வணக்கம். பிரான்ஸ் நாட்டின் இன்றைய பிரதமர் திரு எதுவார்ட் பிலிப் அவர்கள் சிறந்த எழுத்தாளர். இவரை கடந்த 17/3/2018 சந்திக்கும் வாய்ப்பு எழுத்தாளனாகிய எனக்கு கிட்டியது. இவரால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் ஒன்றை தேசம் கிலீஸ் வாசிப்பு பழக்கம் உள்ளவர்கள் என்னும் தலைப்பில் இவரது கையெழுத்துடன் பெற்றுக்கொண்டேன். இப்புத்தகத்தின் உள்ளடக்கத்தின் சிறு பகுதியை தமிழ் மொழியில் காணொளியாக உலாவ விட்டுள்ளேன் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறேன். இப்புத்தகத்தை வாங்கி படிக்க விரும்புவோர் பிரான்சில் உள்ள அனைத்து புத்தக விற்பனை நிலையங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை அறிய தருகிறேன். நன்றி. Mesdames, Messieurs, bonjour. Actuel Premier ministre de la République française, Monsieur Édouard Philippe, est un écrivain. Il vient de publier son livre. Celui-ci est intitulé Des hommes qui lisent. Je suis Monsieur Thivier Nathan Selvadurey, passionné de la littérature. J'ai acheté ce livre le 17 mars 2018 avec sa signature. Je suis heureux de vous informer que j'ai résumé une petite partie de ce livre en langue tamoule et je vous le présente par un petit film. Mes amis, je vous conseille de l'acheter celui-ci. Vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies en France. Merci. Good morning, ladies and gentlemen. Current Prime Minister of the French Republic, Mr. Édouard Philippe, is a writer. He has just published his book. This one is titled Man Who Read. I am Mr. Thivier Nathan Selvadurey, passionate about literature. I bought this book on 17th March 2018 with his signature. I am happy to inform you that I have summarized a small part of this book in Tamil language and I present it to you with a short film. My friends, I advise to you buy this one. You can buy it in any bookstore in France. Thank you. Ayubawan, Panimuda, Kiyavima, Thivier Nathan Selvadurey, France Janaraje Batman Agra Mataya, Édouard Philippe Mahata, Lekha Kayaki. Ohudan Ohuge Pute Prakasayeta Nikutkara At Mema des hommes qui lisent, Kiyavima, Prudde Ati Aya, Januven Namkara At Mama Thivier Nathan Selvadurey, ಸಾಹಿತ್ಯಯ ಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯೋಗಿಮತ್ವು ಅತರ 17 ಮಾರ್ಚ್ 2018 ವನಿದಿನ මෙම පොත ඔහුගේ අත්සන සහිතව මිලදී ගත්තා. මෙම පොතෙහි අන්තර්ගතය දෙමළ භාෂාවන් අන්තර්ගත කර ඇති බවට ගෙඩි දැනුම් සම්භාරයක් මා ඔබට ඉදිරිපත් කරන බව මම ඔබට දැන්වීමට යමත් දෙමි. මගේ මිතුරන් ඔබට මේ පොත මිලදී ගන්න මම ඔබට උපදේශ දෙමි. ඔබ ෆ්‍රාන්සයේ පොත් ශාපුවේ මිලදී ගත හැකය. Namaskaram. French
ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ యొక్క ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ఎడ్వార్డ్ ఫిలిప్ ఒక రచయిత. అతను తన పుస్తకాన్ని ప్రచురించాడు. ఈ పుస్తకం Des hommes qui lisent. Pat na అలవాట్లు ఉన్న వ్యక్తులు అనే పేరుతో ఉంది. నేను దివ్యనాథన్ సెల్వతురై సత్యం గురించి ఉద్రేకంతో ఉన్నాను. నేను 17th March 2018లో అతని సంతకంతో ఈ పుస్తకం కొన్నాను. నేను తమిళ భాషలో ఈ పుస్తకంలోని విషయాలను సంక్రతించి ఒక చిన్న సినిమాతో మీకు దానిని అందించాను. మీకు తెలియజేయడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను. నా స్నేహితులకు నేను ఈ పుస్తకం కొనుగోలు చేయడానికి సలహా ఇస్తాను. మీరు ఫ్రాన్స్లో ఏ బుక్ స్టోర్లోనూ కొనవచ్చు. சரித்திர புத்தகங்கள், வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகங்கள், கட்டுரை புத்தகங்கள், கதை புத்தகங்கள் போன்ற பல புத்தகங்கள் வாயிலாக வாசிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டார். பிரெஞ்சு விடுகதைகள், நீதி கதைகள் எழுத்தாளர் ஜான் டு லா ஃபொன்டேன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட லே ஃபாபிள் எனப்படும் நீதி கதைகளில் சிறு வயதில் இவர் நாட்டம் கொள்ளவில்லை. நடிகரும் கவிதைகள் வாசிப்பவருமான நடிகர் ஃபபிரிஸ் லுச்சினி என்பவர் மூலம் இந்நீதி கதைகளில் நாட்டம் கொண்டார். 1970ஆம் ஆண்டு பிறந்த எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள் 6 வயதில் இருந்து வாசிப்பு பழக்கம் உள்ளவராகவும் இவரது பெற்றோர்களுக்கு புத்தகங்கள் புனிதம் நிறைந்தவையாகவும் இருந்து வருகின்றன. எட்வார்ட் பிலிப் அவர்களுடைய கல்வி சுதந்திரமானதாகவும் இவர் புத்தகங்களுடன் வளர்வதாகவும் இவரால் எழுதப்பட்ட Des hommes qui lisent என்னும் புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது தெரிய வருகிறது. மேலும் இவரது இளமை காலத்தில் இவரது வீட்டில் தொலைக்காட்சி இருக்கவில்லை. மாறாக புத்தகங்கள் வாயிலாக இவர் அறிந்து கொண்டதை இவரது குடும்பத்தினருடன் கருத்து பரிமாற்றம் செய்யும் பழக்கத்தை கொண்டிருந்தார். ஒவ்வொரு புதன்கிழமை காலையிலும் இவரும் இவரது தந்தையும் பிப்ளியோதெக் முனிசிபல் எனப்படும் நகர அவை படிப்பகத்துக்கு செல்வது வழக்கம். எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள் தான் வாசித்து அறிந்து கொண்ட விடயங்களை இவரது தந்தையாருக்கு கூறுவார். உலகத்தை பற்றி கேள்வி கேட்பார். புத்தகங்கள் வாயிலாக உள்வாங்கி மேம்படுத்திய சிந்தனைகள் இவர் சட்ட வல்லுநராக தொழில் புரியும் போது இவருக்கு சிறந்த பயனை கொடுத்தன. மொத்தத்தில் இவர் தன்னை தான் வாசித்த புத்தகங்களின் தொகுப்பு என கூறுகிறார். வாசிப்பு என்னும் கருவியால் மட்டும் ஒரு மனிதனை கட்டி எழுப்ப முடியாதெனவும் வாசிப்பின் மூலம் மனிதர்கள் அறிதல்களை புரிதல்களை பன்மடங்காக்க முடியும் எனவும் சொல்லுகிறார். 2010ஆம் ஆண்டு மேரி டு ஆவ்ர் என்னும் நகரின் நகர அவையின் முதல்வராக மக்களின் வாக்குகளால் தெரிவு செய்யப்பட்டு முதல் நடவடிக்கையாக வாசிக்கும் பழக்கத்தை மேம்படுத்த முக்கிய நுண்ணிய அரசியல் திட்டங்களை உருவாக்கி அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுத்தார்
ஆவுர் நகர அவையின் முதல்வரும் பிரான்சின் இன்றைய பிரதமருமான மாண்புமிகு எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள் 1980 ஆண்டில் இருந்து லு ஆவ்ர் நகர மக்களில் பலர் தொழில் வாய்ப்புகளை இழந்ததனால் இம்மக்களின் சமூக சுகாதார நிலை மிகவும் கவலைக்குரியதாகவும் கடினமாகவும் இருந்தது. மாணவர்கள் கல்வியில் தோல்வியை தழுவுவது தொடர்கதியாக உள்ளது. இந்நிலையை மாற்றுவதற்கு இவர்களிடையே வாசிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி பலவற்றை கற்பித்து புதியவற்றை தேடும் முயற்சியாலும் அறிந்து கொண்டதை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்வதாலும் தொழில் துறைகளை உருவாக்கி வாழ்க்கையை முன்னேற்ற அரசியல் செயல்பாடுகளின் மூலம் வழிவகைகள் செய்து கொடுத்தார். வாசிப்பதன் மூலம் அதிகம் கற்றுக்கொண்டு பல பாடசாலை பரீட்சைகள், பல மேற்படிப்பு பரீட்சைகளில், தொழிற்பரீட்சைகள் போன்றவற்றில் தேர்வாகி வெற்றி பெற்று தனது வாழ்க்கையில் உயர்நிலை அடைந்த அனுபவத்தை இவ்விடத்தில் பகிர்கிறார். இவரால் எழுதப்பட்ட தேசம் கி லீஸ் என்னும் புத்தகம் மேற்கூறியவற்றை உறுதிப்படுத்துகிறது. 18ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பிலிப் குடும்பத்தினர் லு ஆவ்ர் நகரில் இருந்து 40 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள போன்ட்மேர் என்னும் இடத்தில் கப்பல் கட்டும் தொழில் அதிகமாக இருந்தபடியால் இவ்விடத்தில் குடியேறினர். எட்வார்ட் பிலிப்பின் பாட்டனாரின் தந்தை லூயி பிலிப் சேஜித்தே என்னும் இடதுசாரிய தொழிலாளர் அமைப்பின் உறுப்பினர். லூயி பிலிப் பாரம் சுமக்கும் தொழிலாளராக தொழில் புரிந்ததாக எட்வார்ட் பிலிப்பின் பாட்டனார் ஷார்ல் பிலிப் தனது தந்தையை பற்றி அறிந்து கொண்டதை கூறியதாக செய்தி. ஷார்ல் பிலிப் பெரிய அறிவாளியாக இல்லாதவிடினும் இவர் சேர்த்து வைத்திருந்த புத்தகங்கள் மூலம் இவர் வாசிப்பில் நாட்டம் கொண்டிருந்தார் என தெரிய வருகிறது. 1944ஆம் ஆண்டு ஆவுர் துறைமுகம் முழுமையாக இல்லாதொழிக்கப்பட்டதும் கப்பலில் சரக்கு அனுப்பும் பெரிய தகரப்பட்டிகள் போக்குவரத்து பண்ணும் இடமாக இன்று உள்ளது போல் இல்லாமல் அக்காலத்தில் கோப்பி, பருத்தி, கொக்கோ வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வேற்று நாடுகளுக்கு கடல் வழியாக இவை அனுப்பப்படும் இடமாக இருந்தது. எட்வார்ட் சென் என்னும் பெரும் வணிகர் பருத்தி வியாபாரத்தில் அக்காலத்தில் கொடிகட்டி பறந்த பெரும் வணிகர். இவர் ஓவியங்கள் வாங்குபவராக, ஓவியங்கள் சேர்ப்பவராகவும் இருந்தவர். கோல்ஃப் பந்து விளையாட்டிலும் ஈடுபாடு கொண்டவர். பிரான்சின் இன்றைய பிரதமர் எட்வார்ட் பிலிப்பின் பாட்டனார் ஷார்ல் பிலிப் இவரது 16 வயதில் துறைமுகத்தில் கிழமை நாட்களில் அங்குள்ள தள்ளுவண்டிகளை ஒன்று சேர்த்து ஓரிடத்தில் நிறுத்தி வைக்கும் வேலை பார்த்து வந்தார். ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கோல்ஃப் விளையாட்டு பந்து பொறுக்கும் வேலை பார்த்து வந்தார். பின்பு பழுதடைந்த பந்துகளை திருத்தும் வேலை செய்து வந்தார். எட்வார்ட் சென் அவர்களுடன் தற்செயலாக ஏற்பட்ட தொடர்பின் காரணமாக ஷார்ல் பிலிப் எட்வார்ட் சென்னின் நன்மதிப்பை பெற்றிருந்தார். 1936ஆம் 44ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது உலக போர்க்காலத்தில் ஷார்ல் பிலிப் காசநோயால் பாதிப்புற்றிருந்தார். அக்காலத்தில் இந்நோயை குணப்படுத்துவதற்கு அதிக பணம் தேவைப்பட எட்வார்ட் சென் அப்பணத்தை செலவு செய்து இந்நோயை குணப்படுத்தினார்.
காசநோய் காலத்தில் அல்ப் பகுதியில் வாழ்ந்த ஷார்ல் பிலிப் பல புத்தகங்களை வாசித்து தனது அறிவை பெருக்கினார். காசநோய் குணமாகி மீண்டும் லு ஆவர் நகருக்கு வரும் ஷார்ல் பிலிப் அவர்களின் குடும்ப பொருளாதார நிலை மிகவும் வறுமை நிலையில் இருந்தது. 1945 ஆண்டு ஷார்ல் பிலிப் அவர்கள் பொலெத் என்னும் பெண்ணை திருமணம் செய்கிறார். இந்நிலையில் எட்வார்ட் சென் அவர்களின் பஞ்சு வணிக தொழிலகத்தில் கடித தொடர்பாளராகவும் வண்டி ஓட்டுநராகவும் வேலை பார்த்து வருகிறார். நீண்டகால உழைப்பின் படிப்படியாக உயர்ந்து சென்னின் வணிக நிலையம் ஒன்றில் நிர்வாகியாகி ஓய்வு பெறுகிறார். 1946 ஆண்டு ஷார்ல் பிலிப் பொலெத் இருவரும் இரட்டை பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கின்றனர். அதில் ஒருவர் பிரான்சின் இன்றைய பிரதமர் எட்வார்ட் பிலிப்பின் தந்தையாவார். ஷார்ல் பிலிப்புக்கு மொத்தமாக 4 பிள்ளைகள். ஷார்ல் பிலிப் தனது முதலாவது பேரனுக்கு பிரான்சின் இன்றைய பிரதமர் பிலிப்புக்கு தனது முதலாளி எட்வார்ட் சென் அவர்களின் சிறிய பேரான எட்வார்ட் என்னும் பெயரை ஞாபக பெயராக சூட்டி மகிழ்கிறார். பேட்ரிக் பிலிப், ஜான் ஷார்ல் பிலிப் இருவரும் ஷார்ல் பிலிப்புக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள். இதில் பேட்ரிக் பிலிப் என்பவர் பிரதமர் எட்வார்ட் பிலிப்பின் தந்தையாவார். பேட்ரிக் பிலிப்பும் இவரது மனைவியும் பிரெஞ்சு மொழியில் தேர்ச்சி பெற்ற பட்டம் பெற்ற பேராசிரியர்கள். பிரதமர் எட்வார்ட் பிலிப்பின் தாய் தந்தையர் இருவரும் 1981 ஆண்டு நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் சோசலிஸ்டைச் சேர்ந்த மாண்புமிகு பிரான்சுவா மித்திரோனுக்கு வாக்களித்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எட்வார்ட் பிலிப் தனது 18வது வயதில் இடதுசாரிய சிந்தனைகள் அரசியலுக்கு சிறந்தவை என எண்ணினார். காலப்போக்கில் வலதுசாரிய நகர அவை முதல்வராக, வலதுசாரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தும் இளமை காலங்களில் தான் இடதுசாரியாக இருந்ததை மறக்கவும் இல்லை, மறைக்கவும் இல்லை. 1970 1980 கால பகுதிகளில் ரூபோ லு ஆவ்ரு என்னும் இடங்களில் இவரது தாய் தகப்பன் பேராசிரியர்களாக அரச பொது பாடசாலைகளில் பிரெஞ்சு மொழி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள். சோசலிச சிந்தனை இப்பகுதிகளில் மிகவும் ஆழமாக வேரூன்றியதால் இவரது தாயும் தகப்பனும் இச்சிந்தனையை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இதனால் எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள் சிறு வயது முதல் இச்சிந்தனைக்குள் வளர்ந்து வருகிறார். அரசியலில் நாட்டம் கொண்டவராக பல விவாதங்களில் ஈடுபடுகிறார். சோசலிச கட்சி மூலம் மாண்புமிகு பிரான்சுவா மித்திரோன் வெற்றி பெற்று பிரான்சின் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்படுகிறார். தாராள மனப்பான்மை, நீதி, புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஜனாதிபதியாக தனது 10 வயதில் மித்திரோன் அவர்களை காண்கிறார். இன்றைய பிரதமர் எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள். பிரெஞ்சு புரட்சி இடதுசாரிய சிந்தனை கொண்டது. பிரெஞ்சு குடியரசு வலதுசாரிய சிந்தனை கொண்டது. இச்சிந்தனையுடன் நீண்ட காலம் செயற்பட்டு பின்பு இடதுசாரிய சிந்தனையாக மாற்றம் பெற்றது. இதனை வலதுசாரிய சிந்தனையாளர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். மக்களாட்சி, மனித உரிமைகள், முற்போக்கான வளர்ச்சி, சமூக எண்ணங்கள் அனைத்தும் இடதுசாரியமாகும். 2வது உலக போர்க்கால இடதுசாரிய ரஷ்ய நாட்டு போர் வீரர் தலைவர் ஸ்டாலின்
நிறைந்த வலதுசாரிய சிந்தனையாளர். மேற்கூறப்பட்ட விடயங்களை இவரால் எழுதப்பட்ட des hommes qui lisent என்னும் புத்தகம் தகவலாக தருகிறது. எவராலும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாத புரட்சியாளர், அனைவராலும் விரும்பப்பட்ட புரட்சியாளர், தனிப்பட்ட சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்காத, அழித்தொழிக்காத, தனிமனித சுதந்திரத்தை, மனித உரிமைகளை மதித்த, பணக்காரர்களின் சுதந்திரத்தை வரவேற்ற, அமைதியை விரும்பிய, வஞ்சக முறையில் கொலை செய்யப்பட்டு இறந்த புரட்சியாளர் மாண்புமிகு ஜான் ஜோரஸ் அவர்கள். இப்பெரிய சோசலிச சிந்தனையாளர் எட்வார்ட் பிலிப் அவர்களை தன் பக்கம் கவரவில்லை. மாறாக லியோன் ப்ளூமும் பியர் மொந்தேஸ் பிரான்சும் இவரை கவர்ந்த இடதுசாரிய சிந்தனையாளர்கள் என்கிறார் ஆவர் நகர அவையின் முதல்வரும் பிரான்சின் இன்றைய பிரதமருமான எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள். சமூக நீதி, சுதந்திர அறிவு தேடல், நாட்டுப்பற்று போன்ற அரசியல் கொள்கைகளே இதற்கான காரணம் எனவும் கூறுகிறார். ஜான் லகூட்யூர் என்னும் பத்திரிகையாளர், எழுத்தாளர் மூலம் இடதுசாரிகளான லியோன் ப்ளூம், பியர் மொந்தேஸ் பிரான்ஸ் போன்றோரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நன்கு அறிந்து கொண்டவர் பிரான்ஸ் நாட்டின் இன்றைய பிரதம மந்திரி மாண்புமிகு எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள். சுதந்திரமாக சிந்திக்கக்கூடிய அறிவு, சமூக நீதி, வளமான வளர்ச்சி போக்கு காரணமாக இடதுசாரி சிந்தனைகள் மூலம் அரசியல் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கிறார். 18 வயதில் சியோன்ஸ் போ எனப்படும் அரசியல் விஞ்ஞான கல்லூரிக்கு தேர்வாகி அரசியல் விஞ்ஞானம் கற்கச் செல்கிறார் இடதுசாரி சிந்தனையாளர் மாண்புமிகு எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள். அரசியல் விஞ்ஞானம் கற்கும் காலத்தில் பிரான்சின் முன்னாள் பிரதம மந்திரி மாண்புமிகு மிஷல் ரோக்கார் அவர்களின் அரசியல் சிந்தனைகளை விரும்பியவராக ரோக்காரின் சோசலிச பாதையில் இணைந்து அரசியலில் ஈடுபட நாட்டம் கொள்கிறார். நாட்டுப்பற்று போன்ற கொள்கைகளை தன்பக்கம் கொண்ட வலதுசாரிய சிந்தனையாளர் பிரான்சின் முன்னாள் பிரதம மந்திரியும் இந்நாள் போர்தோ நகர அவை முதல்வருமான மாண்புமிகு அலன் ஜூப்பே அவர்கள். சாரிய சிந்தனையுள்ள குடும்ப பின்னணிக்குள் பிறந்து எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியின் உறுப்பினராக அடையாள அட்டையை கொண்டிராத இன்றைய பிரதமர் மாண்புமிகு எட்வார்ட் பிலிப் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு முன்னாள் பிரதமர் அலன் ஜூப்பே அவர்களுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது. காரணமாக இவரது கட்சியில் உறுப்பினராகியதால் வலதுசாரி என இடதுசாரிகளால் அழைக்கப்படுபவர் இன்றைய பிரதமர் மாண்புமிகு எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள். எழுதப்பட்ட des hommes qui lisent என்னும் புத்தகத்தின் மூலம் பிரான்சில் நிலவும் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை ஒழிப்பதற்கும் மக்களிடையே நிலவும் வறுமை நிலையை ஒழிப்பதற்கும் சட்டங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறார் வலதுசாரி என அழைக்கப்படும் மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி எட்வார்ட் பிலிப் அவர்கள். des hommes qui lisent என்னும் புத்தகத்தில் இருந்து நான் அறிந்து கொண்டதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். மிகுதியை இப்புத்தகத்தை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.